ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ರಹಮಾನ್ಯ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಹಯಾತುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಮದ್ರಸಾ ಹೊಸರಾಮಾನ್ಯ ಮಸೀದಿಯ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಹಾಜಿ ಮಜಲ್ರವರನ್ನ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಂಘಟಕರು ಅವರುಗಳನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರೆತರಬೇಕು. ಮೌಲಾನಾ ಅಜೀಜ್ ಮನ್ನಾನಿ ಹಾಗೂ ಮೌಲಾನಾ ಅಕ್ಬರ್ ಸಾಜಿಯವರು ತಮಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನಮಗೆ ಭಕ್ತಿ ನಿರ್ಭರವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಸಲು ನಾನು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳಾದಂತಹ ಉಚ್ಚಿಲ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೌಲಾನಾ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಫೈಜಿ ಅವರನ್ನ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಅವರನ್ನ ಪೋಡಿಯಂ ಕಡೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉಸ್ತಾದ್ರವರು ನಮಗೆ ಭಕ್ತಿ ನಿರ್ಭರವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ನಮಗೆ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ ಅಲೈಹಿಂ ವಲಲ್ಲಾಲಿನ್ ಆಮೀನ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം ഖുൽ അഊദു ബിറബ്ബിൽ ഫലഖ് മിൻ ശർരി മാ ഖലഖ് വമിൻ ശർരി ഗാസിഖിൻ ഇദാ വഖബ് ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم اوصل مثل ثواب ما قرأناه وما صليناه إلى حضرة حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرة سائر الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والزهداء والصديقين والصالحين ثم إلى حضرة الخلفاء الأربعة والأئمة الأربعة والمجتهدين وسائر الأولياء الكرام. اللهم بحقهم وبجائهم وبعلومهم وبكراماتهم بارك لنا في تعلمنا وتعليمنا. اللهم بارك لنا في بلدنا هذا. اللهم بارك لنا في كل أمورنا بركة تامة كما باركت على عبادك الصالحين. اللهم سلمنا وسلم أهلنا وسلم آباءنا وسلم أمهاتنا وسلم أزواجنا وسلم أولادنا وسلم من أعاننا وسلم من أحبنا وسلم من أوصانا بالدعاء من كل آفة ومصيبة ومرض ومشقة وفقر وفاقة وضيق ودين يا رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. അതിൻ്റെ ആഘോഷം എന്ന നിലയിൽ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ എല്ലാ സഹോദരന്മാർ, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ആഘോഷ പരിപാടികൾ വളരെയേറെ സന്തോഷത്തിലാണ് നമ്മളൊക്കെയും ഉള്ളത്. ഇന്ത്യ എന്ന മഹത്തായ നമ്മുടെ ഭാരതം അതിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ 75 വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ട് 76ാമത്തതിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ്. ഈ സമയത്ത് നമുക്കൊരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ഓർമ്മിക്കാനുണ്ട്. ഈ രാജ്യം പെട്ടെന്ന് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഈ രാജ്യത്തെ പിടിച്ചടക്കിയ ബ്രിട്ടീഷുകാർ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷുകാർ, ആ വെള്ളക്കാർ പെട്ടെന്നൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഇവിടെ നിന്ന് രാജ്യം നമുക്ക് തന്നു പോയതല്ല. നീണ്ട ഒരുപാട് കാലത്തെ പരിശ്രമം കൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തിലെ മുസ്ലിമീങ്ങളും ഈ രാജ്യത്തിലെ ഹിന്ദു സഹോദരന്മാരും ഈ രാജ്യത്തിലെ ക്രിസ്ത്യൻ സഹോദരന്മാരും ഈ രാജ്യത്തിലെ സിഖ് സഹോദരന്മാരും ഈ രാജ്യത്തുള്ള വിഭിന്ന മതസ്ഥരായ എല്ലാ സഹോദരന്മാരും ഒത്തൊരുമിച്ചുകൊണ്ട് നീണ്ട ത്യാഗോജ്ജലമായ സമര മുറകൾ കൊണ്ട്
മാത്രമാണ് നമുക്ക് ബ്രിട്ടീഷുകാരെ, ഈ രാജ്യം കൊള്ളയടിക്കാൻ വന്ന വെള്ളക്കാരെ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് തുരത്താൻ നമ്മൾക്ക് കഴിഞ്ഞു. അതിനുവേണ്ടി ത്യാഗം അർപ്പിച്ച, ത്യാഗോജ്ജലമായ സമരമുറകൾ നടത്തിയ എത്രയോ ആളുകളെ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ 1857 മുതൽ ഡൽഹിയിലെ ഷാഹു വലിയുല്ലാഹി ദഹലവി തുടങ്ങിയ സമരമുറകൾ അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഈ രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ മതസ്ഥരുടെയും നേതാക്കൾ നടത്തിയ സമരമുറകൾ കാരണം നമുക്ക് 1947 ആഗസ്റ്റ് 15 ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ദിവസത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഈ രാജ്യം സ്വതന്ത്രമായി കിട്ടി. ഒരുപാട് കാലത്തെ പരിശ്രമമാണ്. എത്രത്തോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയത് അർദ്ധരാത്രിയാണ്, പാതിരാക്ക്. എന്താ ഈ പാതിരാക്ക്? ബ്രിട്ടീഷുകാരും പിന്നെ ഈ സമയം തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കാരണം ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾക്ക് പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ബ്രിട്ടീഷുകാര് ഇവിടെ ഉയർത്തിയ പതാക അത് താഴ്ത്തണം. ആഗസ്റ്റ് 14 വൈകുന്നേരം സൂര്യസ്തമാനം കഴിഞ്ഞ് ഇരുട്ടായപ്പോഴാണ് അവരുടെ പതാക താഴ്ത്തുന്നത്. പകൽ താഴ്ത്തുമ്പോൾ ആ നാണക്കേട് സഹിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് രാത്രി നിശ്ചയിക്കുകയും 12 മണിക്ക് മുമ്പ് അവരുടെ പതാകകൾ മുഴുവനും താഴ്ത്തി. എല്ലാവരും കടന്നിറങ്ങുകയാണ്, എല്ലാവരും കൂടുതൽ കാണാനില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ആ നാണക്കേട് കൂടി സഹിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് പാതിരാ സമയത്താണ് ഈ രാജ്യം സ്വതന്ത്രമാകുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി ത്യാഗോജ്ജലമായ സമരമുറകൾ നടത്തിയ മഹാനായ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവ് മഹാത്മജി, നെഹ്റുജി, അബുൽ കലാം ആസാദ്, മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി, മൗലാന ഷൗക്കത്ത് അലി തുടങ്ങി ഒരുപാട് സഹോദരന്മാർ അതിനു വേണ്ടി ത്യാഗങ്ങൾ സഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ രാജ്യം ബ്രിട്ടീഷുകാർ പോകുമ്പോൾ അവര് ഭരിച്ച 200 വർഷക്കാലത്തിന് ശേഷം അവര് വിട്ടുപോകുമ്പോ ഇവിടെ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ, എല്ലാവരും പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മുട്ടുന്ന രീതിയിൽ അവരുടെ പിന്നെ ഈ രാജ്യത്തിന് അതിന് വേണ്ടുന്ന രീതിയിൽ ഒപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ രാജ്യം വിട്ടുപോകുന്നത്. ഏകദേശം 429 നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യ എന്ന മഹാസങ്കല്പം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ 429 നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ, ഉദാഹരണത്തിന് കേരളത്തിൽ തിരുവിതാംകൂർ, അതുപോലെ തന്നെ മലബാറിൽ തന്നെ കണ്ണൂർ അറക്കൽ രാജാക്കന്മാർ, കോഴിക്കോട് സാമൂതിരി തുടങ്ങിയ പല നാട്ടുരാജാക്കന്മാർ, ഇങ്ങനെ 429 രാജ്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് നാം സ്വതന്ത്രമായ ഇന്ത്യ അവർ വിട്ടുപോകുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ആർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ചേരണമെങ്കിൽ ചേരാം, അല്ലെങ്കിൽ ചേരാതിരിക്കാം. അങ്ങനെയുള്ള ആ കുഴപ്പത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു അവസരം കൂടി ഒപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവിടുന്ന് പോകുന്നത്. എന്നിട്ട് കൂടി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യ രാജ്യം എടുക്കാൻ നമ്മുടെ നേതാക്കൾക്ക് ഒരുപാട് പണിപ്പെടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഈ മഹത്തായ ഭാരതത്തിന്റെ മക്കളായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാ നിലക്കും ഒത്തൊരുമിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഹിന്ദു എന്നോ മുസ്ലിം എന്നോ ക്രിസ്ത്യാനി എന്നോ സിഖുകാരനെന്നോ ഒരു വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഏകോദര സഹോദരന്മാരായി ജീവിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നമ്മുടെ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മഹത്തായ പരിപാടി ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം ಎನ್ನ ತಿರುವಚನ ಕೊಂಡು ಉದ್ಘಾಟನೆ ചെയ്തതായി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಭಾರತ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ ಪಂಜಾಬ ಸಿಂಧ ಗುಜರಾಟ ಮರಾಠ ದ್ರಾವಿಡ ಉತ್ಕಲ ಬಂಗ
विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाता जनगण मंगलदायक जय है भारत भाग्य विधाता जय है जय है जय है जय 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 है। अरे अमृत महोत्सव स्वतंत्र तक जमाने को क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो सिर्फ यही है कि हम सिर्फ हिंदुस्तानी है। ಮುಂದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಈಗ ನಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನ ಝೈನುದ್ದೀನ್ ನವಾಜ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಪೋಡಿಯಂ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಮಂತ್ರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಹಬ್ಬ ನಿಮ್ಮ ಹಬ್ಬ ಎಂದೆನ್ನದೆ ಕೂಡಿ ಖುಷಿ ಪಡುವಾಗ ಐಕ್ಯತೆ, ನಿಮ್ಮ ಸುಖ ದುಃಖ ನನ್ನದೆಂದು ಹೇಗಳು ನೀಡುವಾಗ ಐಕ್ಯತೆ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಎನ್ನುವಾಗ ಐಕ್ಯತೆ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮನಂತೆ ಬಾಳುವುದು ಐಕ್ಯತೆ, ಸೋತಾಗ ಸಮಾಧಾನ ಗೆದ್ದಾಗ ಬಿಗುಮಾನ ಪಡುವವರ ಐಕ್ಯತೆ, ಅರಿತರವಿಲ್ಲದವರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಭಾವ ತಿಳಿಸುವುದೇ ಐಕ್ಯತೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸರ್ವ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾವೈಕ್ಯತಾ ಸಂಕಲ್ಪ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಐಕ್ಯತಾ ವೇದಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಮೊದಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೊದಲು ನೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಬ ಥೀಮ್ನೊಂದಿಗೆ ಇಂದಿನ ಈ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಸರ್ವ ಸಭಿಕರನ್ನು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಮೆರಗುಗೊಳಿಸಲು ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಸರ್ವ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದೇ ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪವಿತ್ರ ಕುರಾನಿನ ಸೂಕ್ತ ಹುಬ್ಬುಲ್ ವತನ್ ಮಿನಲ್ ಈಮಾನ್, ನಿಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಮಾಯಣದ ಶ್ಲೋಕದಂತೆ ಜನನಿ ಜನ್ಮ ಭೂಮಿಸ್ಥ ಸ್ವರ್ಗದಾಪಿ ಗರೀಯಸಿ, ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ತಾಯಿ ಭೂಮಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲು. ಅದೇ ರೀತಿ ಪವಿತ್ರ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸಿನವರಾಗಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಸಹಾನುಭೂತಿಯಿಂದ ಸಹೋದರರಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸಿರಿ, ಕರುಣಾಜನರಾಗಿರಿ, ವಿನಯಶೀಲರಾಗಿರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಮ್ಮತದಿಂದ ಐಕ್ಯತೆಯಿಂದ ಬಾಳಿರಿ ಎಂಬ ಈ ಮೇಲಿನ ಸರ್ವ ವೇದವಾಕ್ಯಗಳ ಪಾಲಕರಾಗಿರುವ ನಾವೆಲ್ಲರೂ, ಇದರೆಲ್ಲರ ಅರ್ಹ ಜನಾಂಗಗಳಾಗಿರುವ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ಸಿನೆಡೆಗೆ ಸಾಗಿಸುವಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ನಾನು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯತ್ತ ನೀಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಹಾಗೂ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಲು ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಹೋಗಟ್ಟು ಬಂದಂತಹ 407 ಜುಮಾ ಮಸೀದಿ ಇದರ ಖತೀಬ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮಾನ್ಯ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಫಹೀಸಿ ಅವರನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಜಿಯವರು ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನ ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಜಿಯವರು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಈ ಸಮಾವೇಶದ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷಣಗಾರರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಬಂದಂತಹ ಸುನ್ನಿ ಯುವಜನ ಸಂಘ ಇದರ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಯುವ ವಾಗ್ಮಿ ಮಾನ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ಜೈನ್ ಹಾಗೂ ಇವರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಬೋಧಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಈ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ಮೌಸಿನ್ ರಹಮಾನ್ ರವರು ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಇಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದಂತಹ ಹೆಸರಾಂತ ವಕೀಲರಾಗಿರುವಂತಹ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಅರುಣ್ ಬಂಗೇರ್ ಅವರು ಇಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಭಿಕರೊಂದಿಗೆ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಅವರು ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಸೇರಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದಂತಹ MJ ಮೋಹನ್ ರವರು ಇವರನ್ನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮಜೀದ್ NS ರವರು ಇವರಿಗೆ ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂದಿನ ಈ ಸಮಾವೇಶದ ವೇದಿಕೆಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂತಹ ಹಯಾತುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಮದ್ರಸಾ ಹಾಗೂ ಹಯಾತುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ರಹಮಾನಿಯಾ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಹಾಜ್ ಮಜಲ್ ಅವರನ್ನು ಸಹ ಈ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅಮೀದ್ UN ರವರು ಅವರಿಗೆ ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಹೆಸರಾಂತ ನ್ಯಾಯವಾದಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಅರುಣ್ ಬಂಗೇರ್ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಸಹ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪೂರಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ಮುಜಫರ್ ಅಹಮದ್ ರವರು ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ನಮಗೆಲ್ಲ ಚಿರಪರಿಚಯರಾಗಿರುವ ಅನಿವಾಸಿ ಉದ್ಯಮಿ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಹಾಜಿ ಅವರು ಇಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಈ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅಜೀಜ್ ರವರು ಅವರಿಗೆ ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಜೀಜ್ UN. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಟೀಮ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಿ ಇದರ ಜುಬೈಲ್ ಘಟಕದ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶರೀಫ್ ಭಾಯ್ ಅವರು ಇಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಟೀಮ್ ಬಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜುಬೈಲ್ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಬಶೀರ್ ಭಾಯ್ ಅವರಿಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಸಹ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ರಹೀಂ RN ಇವರು ಅವರಿಗೆ ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರಹೀಂ RN ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಲ್ಕರಂತ ರಹೀಂ RN ರವರು ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಅತಿಥಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಹಾಗೂ ಅನಿವಾಸಿ ಉದ್ಯಮಿ ಶ್ರೀಯುತ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಜುಬೈಲ್ ರವರು ಅವರು ಇಂದು ಈ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಈ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆರಿಫ್ ರವರು ಅವರಿಗೆ ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆರಿಫ್. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇಂದಿನ ಈ ಸಮಾವೇಶದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿರುವಂತಹ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ವ ಸಭಿಕರು, ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರದವರು ಸರ್ವರನ್ನು ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ, ಕರಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ದೇಶದ ಕರೆಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ, ಕರಾರಾಗಿ ವರ್ತಿಸದೆ ಕರುಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯೋಣ, ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಕಾಳಕಳೆಯದೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗೋಣ, ಕಲ್ಲಂತ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕರಗಿಸುವ ಕನಿಕರವೇ ಒಳಿತನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಎಂಬ ಸತ್ಯಪಥವನ್ನು ಸಾರೋಣ, ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದೂರಾದರೂ ಮನದಿಂದ ಐಕ್ಯತೆ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸೋಣ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಪಥವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಭಾಷಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಾಸೀರ್ ಅವರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗಣ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ, ಭಾರತವು ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಭಾರತದ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಭಾಷೆ, ಧರ್ಮ, ಕಸುಬು ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾಗಿರಲು ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ಎನ್ನುವ
ಏಕತಾ ಭಾವ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತವನ್ನು ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ನಾವು ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ಪಂಗಡ, ಪ್ರದೇಶ, ಭಾಷೆ, ನೆಲ, ಜಲಗಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ದೇಶ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳದೆ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು, ಗೌರವಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಭೇದಗಳಿದ್ದರೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಭಾರತಾಂಬೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಎನ್ನುವ ಐಕ್ಯತಾ ಭಾವ ಬಲವಾದರೆ ದೇಶ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಐಕ್ಯತಾ ಸಮಾವೇಶದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾಡೋಜ ಕವಿ ಕಯ್ಯಾರ ಕಿಂಜಣ್ಣರಯ್ಯವರು ಬರೆದಂತಹ ಐಕ್ಯಗಾನದ ಕೆಲವು ಸಾಲುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಉದ್ಧರಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಐಕ್ಯ ಒಂದೇ ಮಂತ್ರ, ಐಕ್ಯದಿಂದೇ ಸ್ವತಂತ್ರ, ಐಕ್ಯಗಾನದಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ತೇಲುತ್ತಿರಲಿ. ಭಾರತದಿ ಮಮ ಜನ್ಮ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೇ ಧರ್ಮ, ಒಕ್ಕರಲಿನುದ್ಘೋಷ ಕೇಳುತ್ತಿರಲಿ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆದಿಹೆವು, ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಡೆಯುವೆವು, ವಜ್ರ ದೇಹಿಗಳಾವು ಬನ್ನಿರೆಲ್ಲ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೇ ಪಕ್ಷ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೇ ಪಂಥ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೇ ಜಾತಿ ಎನ್ನಿರಲ್ಲ. ಜಾತಿ, ಕುಲ, ಮತ, ಕರ್ಮ, ಕಟ್ಟಳೆ, ಕುಹಕೆ, ಧರ್ಮ ಕಟ್ಟಿ ಕೂಡಿಸಿ ಕಿಚ್ಚು ಕೊಟ್ಟು ಸುಡಿರಿ. ಸೋದರತೆ, ಮಾನವತೆ, ಸತ್ಯ, ಶಾಂತತೆ, ಸಮತೆ, ಅಸ್ಥಿವಾರದಿ ಜನತೆ ಕಟ್ಟಿಬಿಡಿರಿ. ಐಕ್ಯಗಾನವೇ ಮಂತ್ರ, ಐಕ್ಯದಿಂದೇ ಸ್ವತಂತ್ರ, ಐಕ್ಯಗಾನದಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ತೇಲುತ್ತಿರಲಿ. ಎಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಸಾಲುಗಳು! ಈ ಕವಿತೆಯ ಸಾರದಂತೆ ನಾವು ನಡೆದರೆ ವಿಶ್ವದ ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೀರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಲಭಿಸಿ 75 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶವು ಅಮೋಘ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ವಿಶ್ವವೇ ನಮ್ಮೆಡೆಗೆ ನೋಡುವಂತಾಗಿದ್ದರೂ ಅನೇಕ ಕಡೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಕುಚಿತ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಹಿನ್ನಡೆಯುವಂತಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವೈಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ದೂರವಿರಿಸಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಮುನ್ನಡೆದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೀರಿಸಲು ಯಾವ ದೊಡ್ಡಣ್ಣನಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಐಕ್ಯತೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಈ ಸುಂದರ ದೇಶವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯೋಣ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಸಿಖ್, ಸಾಯಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸುಂದರ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ವಿಶ್ವಗುರುವಾಗುವಲು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಈ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಗಣ್ಯರಿಗೂ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಬಂಧುಗಳಿಗೂ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ, ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಉಚ್ಚಿಲ ಎನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ನಿಜವಾಗಿ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮ. ನಾನು ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವಂತ ಒಂದು ಊರು ಇದ್ರೆ ಅದು ಈ ಉಚ್ಚಿಲ ಊರು. ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇ ಉಚ್ಚಿಲ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಉಳ್ಳಾಲ ಇದೆ. 1974ನೇ ಇಸವಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಕಮ್ಯುನಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಮ್ಯುನಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಮ್ಮ ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಉಚ್ಚಿಲದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಷ್ಟಕರ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಎದುರಿಸದೆ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮತ್ತೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬದುಕಿದ್ದೇವೆ, ಬಾಳಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಉಚ್ಚಿಲ ಎಂದರೆ ನನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಊರಿದು. ನಾನು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದದೆಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಾದರೂ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಾಗಿದ್ದರೂ ರಜೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸೀದಾ ನಾವು ಓಡಿಕೊಂಡು ಬರುವುದು ಉಚ್ಚಿಲಕ್ಕೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನಾವು ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಭಿಕರನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರೆಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಸುಮಾರು 90% ಮಂದಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರ ಹುಟ್ಟಿದವರೇ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಈ 75 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ
ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಡು ಬಡತನ ಇತ್ತು, ಆಹಾರದ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು. 1937ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಮಾವನ್ನು ಭಾರತದಿಂದ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಯಿತು. ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ? ವಿಂಗಡಿಸಲಾಯಿತು. ಆಗ ಭಾರತದ ಭತ್ತದ ಖನಿಜ ಇದ್ದದ್ದು ಬರ್ಮಾ. ಬರ್ಮಾ ಯಾವಾಗ ಭಾರತದಿಂದ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಯ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ಅಭಾವ, ಅಕ್ಕಿಯ ಅಭಾವ ಬಹಳಷ್ಟು ದೇಶವನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಬಂತು. ನಮ್ಗೆ ಆಗಲೇ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಟನ್ ಭತ್ತವನ್ನ, ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ಬರ್ಮಾದಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಭಾರತ ಬಂದಿತ್ತು. ಮುಂದೆ ದೇಶ ವಿಭಜನೆಗೊಂಡು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಈಸ್ಟ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗ ಭತ್ತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ಗೋಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತ ಪಂಜಾಬ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳು ಭಾರತದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಹಾರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡಿತ್ತು. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿ ದೇಶದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಪ್ರಧಾನಿ ಆದಂತಹ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರೂರವರು ಹಸಿರು ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತರುವ ಮೂಲಕ ಈ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮುನ್ನುಡಿಯನ್ನು ಬರೆದರು. ಹಸಿರು ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್, ವೈಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲೂ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್. ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಆದಂತ ಒಂದು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್. ವೈಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಆದಂತ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್. ಮತ್ತೆ ಬ್ಲೂ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ಸ್ಯಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆದಂತ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕ ಹೆಜ್ಜೆಗಳಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಈ ಮೂರು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆದದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ದೇಶವಾಗಿ ಈ ದೇಶ ಮೂಡಿ ಬಂತು. ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಆದದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಂತ ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯನ್ನ ನಾವು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂದದ್ರಿಂದ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ಜಾತಿಯವರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದದ್ರಿಂದಲೇ ಈ ದೇಶ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಕಂಡಿದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಷ್ಟೋ ದೇಶಗಳ ವಿದೇಶದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನಾಂಗದವರು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾದಾಗ ಓಡಿ ಬಂದು ನೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಅದು ಪಾರ್ಸಿಗಳು ಇರಬಹುದು, ಯಹೂದರು ಇರಬಹುದು, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯವರಿಗೂ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ದೇಶ ಇದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಾ ನನಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ನಮ್ಮ ಈ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಆಭಾರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಾತನ್ನ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಂತಹ ಮೋಹನ್ ಜಿ ಉಚ್ಚಿರವರಿಗೆ ನಾನು ಸಂಘಟನೆಯ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಒಂದು ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಬರಬೇಕು, ಆ ಸೌಹಾರ್ದತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದಾಗ ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರು ಎನ್ ಜಿ ಮೋಹನ್ ರವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಚ್ಚಿಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳು ಜಾತಿ ಭೇದ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಮಾಡದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಔದಾರ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದಲೇ ಇವತ್ತು ಬೇರೆಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾದಾಗ ಉಚ್ಚಿಲ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತೊಂದರೆಗಳು ಆಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ನಮಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಕಳೆದ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ನಮಗ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿ ಇವತ್ತು 75 ವರ್ಷದ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗೆ 1857ರಲ್ಲಿ
ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಆದಂತ ಸಂದರ್ಭ ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ಯಾರಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ದೇವಿ. ಕಳೆದ 450 ವರ್ಷದ ಮೊದಲೇ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಈ ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಇವತ್ತು ಲೂಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರಾಕ್ಯ ದೇಶಗಳು ಹೊಂಚು ಹಾಕುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದ ನಮ್ಮ ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾರು ನಮ್ಮ ದೇಶಭಕ್ತರಿದ್ದಾರ ಅವರು ಈ ದೇಶವನ್ನ ಉಳಿಸಬೇಕಿದ್ರೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಬಲಿದಾನಗೈದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಕೂಡ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ಗಳಿಸಬೇಕಿದ್ರೆ, ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪರಾಕ್ಯರನ್ನ ಓಡಿಸಬೇಕಿದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇವತ್ತು ಹಿಂದೂ ಇರಬಹುದು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಇರಬಹುದು, ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಾರಕವನ್ನ ತೊಳ್ಳಾಡಿಸಬೇಕೆನ್ನುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಇರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಭಾರತ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ಹಾಗೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಾಳಿ ಬದುಕಬೇಕು. ಆ ಬದುಕಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಆ ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ಗಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂತ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯವರು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬದುಕಿ ಬಾಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ವರ್ಷದ ಮೊದಲು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ತರಬೇಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ವೈಷಮ್ಯಗಳು, ಬಡವ ಬಲ್ಲಿದ ಜಾತಿ ಮೇಳು ಕೀಳು ಇದನ್ನ ಹೋಗಲಾಡಿಸಬೇಕಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನೆಲೆಗಂಟನ್ನ ಕಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಅವತ್ತು ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕರವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿಯ ವೈಷಮ್ಯ ಬಡವ ಬಲ್ಲಿದ ಇರುವಂತ ಆ ಒಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಅಂಧಕಾರವನ್ನ ಇವತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ಗಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಎನ್ನುವಂತ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಅವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಆಗುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಭಾಗದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಂಧುಗಳು ಈ ದೇಶದ ಹಲವಾರು ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದಾದಾಗ ಈ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಇವತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ 75ನೇ ವರ್ಷ. ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಇವತ್ತು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಿರಂಗ ಪತಾಕೆಯನ್ನ ಹಾರಾಡಿಸಬೇಕು. ಮನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಆ ಒಂದು ಕಿಚ್ಚು ನಮ್ಮ ಮನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೊಳಗಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ನೀಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು 75 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸದ ಘಟನೆಯನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ವರ್ಷ 75ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಂಟು. ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ಭಾವೈಕ್ಯತಾ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ತೊಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವರನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಎನ್.ಜಿ. ಮೋಹನ್ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಐಕ್ಯತಾ ವೇದಿಕೆ ಇನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಥವಾ
ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮನ್ನ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಡು ಬಡವರಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಹಕಾರವನ್ನ ನೀಡುವಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ದೇಶದ ಅಭಿಮಾನ, ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನ ಆಚರಿಸುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದು ಎರಡು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐಕ್ಯತಾ ವೇದಿಕೆ ಉಚ್ಚಿಲ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸೋದರರಿಗೆ, ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, one nation and emotion, one identity. The 15th August bring home the national flag and celebrate Azadi ki Amrit Mahotsav with Har Ghar Mein Tiranga. ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐಕ್ಯತಾ ಎಂದು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ನಾವು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರೆ ಅದೊಂದು ಐಕ್ಯತಾ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಭಾವಿಸಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಮನದಾಳದಿಂದ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಂದಿನ 75 ವರ್ಷದ ಈ ಮಹಾ ಅಮೃತೋತ್ಸವ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನದಂದು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಚರಿತ್ರೆ ಏನೆಂದು ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಹ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಮ್ಮ ಅರಬಿಕ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಶಹೀದ್ ಮತ್ತೆ ಅಮರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ವಾರಿಯರ್ಸ್, ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಟು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಉದಾಹರಣೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಯಾವ ಒಂದು ಭಿನ್ನ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಏನು ಈ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಒಂದು ಐಕ್ಯತೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ ಸಾಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಮಾಡಿ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷಣಗಾರರು ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಈಗ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿದೆ ನಮ್ಮ ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ಝೈನಿ ಅವರಿಂದ ಕೆಲವು ಅರಬಿಕ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಕೃತ ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ನಾವು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದುದರಿಂದ ನಾನು ಒಂದೇ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವುದು, ಉಚ್ಚಿಲ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾದರಿ ಎಂದು ನಮ್ಮ NG ಮೋಹನ್ ರಾವ್ ಸಹ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದಿರುವಾಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಈಗ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು, ಆದರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು, ಇಲ್ಲಿಯ ಈ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮಸೀದಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ದೇವಸ್ಥಾನದವರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇರಬಾರದು, ಮತ್ತೆ ಕಂಡವನಿಗೆ ಒಂದು ಮುಗುಳ್ನಗೆ ಎಂಬುದು ಅದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಐಕ್ಯತೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾದಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವನಾದರೂ ನಿನ್ನ ಬದಿಯಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಮುಗುಳ್ನಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಅಂತ. ಅದೇ ಒಂದು ಐಕ್ಯತೆ. ಸೊ ಡಿಗ್ನಿಟರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮ್ಯಾನ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗೆಸ್ಟ್, ನಾನು ಒಂದು ದೀರ್ಘ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಐಕ್ಯತಾ ವೇದಿಕೆ ಉಚ್ಚಿಲ ಇದರ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ವಿರಮಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾದಂತಹ ನಮ್ಮ SOS ಇವರನ್ನ ನಾನು ಪೋಡಿಯಂ ಕಡೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ, ಅಭಿಮಾನದ ಒಂದು ದಿವಸ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನು ಈ ದೇಶದಿಂದ ಓಡಿಸಿ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಪಾರತಂತ್ರ್ಯದ ಬೇಡಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತವನ್ನು ನಾವೇ ಆಳುವಂತಹ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಯುಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ದಿವಸ. 1947ರ ಆಗಸ್ಟ್ 15ರ ಆ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭ. ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಇಂದಿಗೆ 75 ವರ್ಷಗಳು ಪೂರ್ತಿಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ್ ಮಹೋತ್ಸವ ಎನ್ನುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯರ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗಿ, ಅಭಿಮಾನವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅದು
ಸಂಭ್ರಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಕ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿದೆ. 75 ವರ್ಷಗಳ ಸಾರ್ಥಕವಾದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ದೇಶದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. 5 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿಯೋ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿಯೋ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ಅನೇಕರು ಜೀವದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು, ಜೀವನದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು, ಕೈಕಾಲುಗಳನ್ನು ಊನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು, ಸಂಪತ್ತನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ್ರು, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಲಿದಾನ ಕೊಟ್ಟರು, ಸ್ವಂತ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಅವರನ್ನ ಬಂದಿಗಳಾಗಿ ವಿದೇಶ ನೆಲಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನ ಡಿಬಾರ್ ಮಾಡುವ ಓಡಿಸುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದುದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಶಯ, ಪರಕೀಯರಿಂದ ಈ ದೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನ ಆಳುವ ತಾಕತ್ತಿರುವ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳ ದೀರ್ಘದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳ ಜನರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಕೀಯರ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಕಪಿಮುಷ್ಟಿಯಿಂದ ದೇಶವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾದ ಭಾರತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ಈ ದೇಶದ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಏನೆಂದರೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕೊಂದು ಆತ್ಮವಿದೆ. ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಪೀಠಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಆತ್ಮ, ವಿ ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಗಳಾದ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳುವ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ 200ರಷ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ದಪ್ಪನೆಯದಾದ ಸಮಗ್ರವಾದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ. 100 ಜಾತಿಗಳ ಪಕ್ಷಗಳ ಪಥಗಳ ಪಂಗಡಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ವಿಶಾಲವಾದ ಅರ್ಥದ ಸಂವಿಧಾನ. ಆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ನಾವೊಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ದೇಶ ಸಹಸ್ರಮಾನಗಳಿಂದ ಹಾದು ಬಂದ ಸಹಸ್ರಮಾನಗಳಿಂದ ಈ ದೇಶ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಪರಂಪರೆ ಇದೆ. ಆ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ 1976ರ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ ಒಂದು ಶಬ್ದವಾಗಿದ್ದು ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಎನ್ನುವುದು. ಈಗ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ solemnly constitutes to a sovereign socialist secular and democratic republic ಎನ್ನುವ ಪದವನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದ 1976ರ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ಗೆ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶತಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ದೇಶವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ದೇಶವನ್ನು ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಳಿದ ಒಂದು ಕಾಲ ಇತ್ತು. ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಬುದ್ಧ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕಟ್ಟಿದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಬುದ್ಧ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಕಳಿಂಗ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಆಳಿದಾಗ ಜೈನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮೌರ್ಯ ಈ ದೇಶದಲ್ಲೊಂದು ಜೈನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಬದಲು ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿತು. 860 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಆಳಿದರು. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಕಾಸಿಮಿಯಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡು ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾ ಸಫರ್ ತನಕದ ಸುದೀರ್ಘವಾದ 860 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲದ ಈ ದೇಶದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾರು ಈ ದೇಶವನ್ನೊಂದು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಅನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇತಿಹಾಸ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಝೈರುದ್ದೀನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಾಬರ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಕಟ್ಟಿದರೆ, ಕುತುಬುದ್ದೀನ್ ಐಬಕ್ ಗುಲಾಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ, ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಲೋಧಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಕಟ್ಟಿದರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕುಟುಂಬದ ಹೆಸರಲ್ಲಿರುವ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಕಟ್ಟಿದರು. 860 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇಶವನ್ನ ಆಳಿದ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಳಿದ ಯಾವೊಬ್ಬ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕೂಡ ಈ ದೇಶವನ್ನೊಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕನಸನ್ನು ಕಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ದೇಶ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರಬೇಕೆನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು. ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ, 190 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬ್ರಿಟಿಷರು ದೇಶವನ್ನು ಆಳಿದರು. 1757ರಿಂದ 1947 ತನಕ 190 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಆಳ್ವಿಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಈ ದೇಶವನ್ನು ಆಳಿದಾಗ ಅವರು ಈ ದೇಶವನ್ನು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು.
6000 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಇತಿಹಾಸವುಳ್ಳ ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ನಾಗರಿಕತೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡ ಈ ದೇಶ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಈ ದೇಶ ಬಯಸಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದ 76ರಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಪೀಠಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸಹಸ್ರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೇ ಭಾರತ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ದೇಶವಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಾರಣ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಣ್ಣು ಇದು. ಹೊರ ದೇಶಗಳಿಂದ ಹಾದು ಬಂದು ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಲು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡದ ವಿಶಾಲವಾದ ಒಂದು ನಾಡು ಇದು. ಆರ್ಯರು, ಕ್ರೈಸ್ತರು, ಮೊಘಲರು ತಡೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಬರಲೆಂದು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಯ್ಯಾರ ಕಿಂಜಣ್ಣರೈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಕೀಕರಣದ ವಕ್ತಾರರಾಗಿದ್ದ, ಪ್ರತಿಪಾದಕರಾಗಿದ್ದ, ಹೋರಾಟಗಾರರಾಗಿದ್ದ ಕಯ್ಯಾರರು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಈ ದೇಶಕ್ಕೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ. ಇದು ಯಾರನ್ನು ಅನ್ಯನನ್ನಾಗಿ ಕಂಡಂತಹ ಒಂದು ದೇಶವಲ್ಲ, ಯಾರನ್ನು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ನೋ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ದೇಶವಲ್ಲ. ಆರ್ಯರು, ಮೊಘಲರು, ಕ್ರೈಸ್ತರು ತಡೆಯೇನು ಎಲ್ಲರೂ ಬರಲೆಂದು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದೆ. ನುಡಿ ಬಣ್ಣ ಬೇರೆನದೆ, ಜಾತಿ ಮತ ಬದಲಿನದೆ, ಭೇದವೆನಿಸದೆ ಓ ತಾಯಿ ನೀ ಸಲಹಿದೆ. ಯಾರು ಬಂದರು ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ದೇಶಕ್ಕೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ. ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಾದು ಬಂದ ವಿದೇಶಿಗರು ಯಾರಿದ್ರು, ಈ ದೇಶವನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಲು ಬಂದ ದರೋಡೆಕೋರರು, ಢಕಾಯಿತರು, ದೇಶದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಬಂದಂತಹ ದಾಳಿಕೋರರು, ಆಕ್ರಮಣಕಾರರು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಈ ದೇಶವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ದುರುದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಸ್ವಂತ ನಾಡನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುವಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗೆ ಅವರು ಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಜಿಸ್ತೀನೆ ಜಿಸ್ ಸಮನ್ ಮೇ ಪೈಗಾಮ್ ಹಕ್ ಸುನಾಯಾ, ನಾನಕ್ ने जिस चमन में वहदत के गीत गाया, तातारियों ने जिसको अपने वतन बनाया, जिससे हिजाजियों से दश्ते अरब जुटाया, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है. ಅಜ್ಮೀರ್ ಸಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ಖಾಜಾ ಮುಯಿನುದ್ದೀನ್ ಚಿಶ್ತಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೈಗಾಮ್ ಹಕ್ ಸುನಾಯ, ಸತ್ಯದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೇಳಿಸಿದ್ರು. ಗುರು ನಾನಕ್ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿದ್ರು. ಯಾವ ನಾಡನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ವವನ್ನು ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು, ಈ ಇಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ವವನ್ನು ಕೂಡ ದೋಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಬಂದಂತಹ ತಾರ್ತಾರಿಗಳು, ಮಂಗೋಲಿಯನ್ನರು ಈ ದೇಶವನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಲು ಮನಸ್ಸು ಬಾರದೆ ಅಪ್ನೆ ವತನ್ ಬನಾಯ, ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನಾಗಿ ಮಾತೃಭೂಮಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅರಬ್ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದ ವರ್ತಕರು, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ದೇಶದ ಭಾಗವಾಗಿ ಉಳಿದ್ರು. ಈ ಪರಂಪರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಾದು ಬಂದಂತಹ ಪರಂಪರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ನಾಡನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. 75 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಇತಿಹಾಸ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇದ್ದರೆ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತಕ್ಕಿದ್ದರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕೋಮು ಗಲಭೆಗಳು, ಕೆಲವೊಂದು ಕೊಲೆಗಳು, ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಭಾರತದ ಅಸ್ಮಿತೆಯನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ದೇಶದ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನವನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ವಿಭಿನ್ನವಾದ ವಿಶ್ವಾಸ, ಆಚಾರ, ಅನುಷ್ಠಾನ ಧಾರೆಗಳ ಮನುಷ್ಯರು ವಾಸ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು, ವೈವಿಧ್ಯತೆಗಳು ಸಹಜವಾಗಿದ್ದು ಅದರ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಗಲಾಟೆಗಳು, ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಈ ದೇಶದ ನಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಸಹೋದರೇ, 6000 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆ ಅಸ್ಮಿತೆಯನ್ನು ನಾವು ಉಸಿರಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುವುದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿದಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯವಾಗಿದೆ. 200ರಷ್ಟು ದೇಶಗಳ ಪೈಕಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿ. 13ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಹರ್ ಘರ್ ತಿರಂಗ ಎನ್ನುವ ಅಭಿಯಾನವನ್ನ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದವು. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ, ಗಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ, ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ತಿರಂಗವನ್ನ ನಾವು ಹಾರಿಸಿದೆವು. ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಫ್ಲಾಗ್ ನಮ್ಮದು. ಕೇಸರಿ, ಬಿಳಿ, ಹಸಿರು 3 ಬಣ್ಣ ನಡುವೆ ಚಕ್ರವು. ಕೇಸರಿ ಎನ್ನುವುದು ತ್ಯಾಗದ, ಬಲಿದಾನದ, ಕಷ್ಟತೆಯ, ಬದ್ಧತೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದ್ದರೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಳಿ ಶುದ್ಧತೆಯ, ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಕೆಳಗಿರುವ ಹಸಿರು ಎನ್ನುವುದು ಭೂಮಿಯೊಂದಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ, ನಮ್ಮ ನಿಷ್ಕಳಂಕತೆಯ, ನಮ್ಮ ಸಮರ್ಪಣಾ ಮನೋಭಾವದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೊಂದು ಚಕ್ರ ಇದೆ, ಅಶೋಕ್ ಚಕ್ರ. ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ 24 ಕಾಲುಗಳಿವೆ. ಆ 24 ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಶೋಕ್ ಚಕ್ರ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಕೂಡ
ತ್ಯಾಗದಿಂದ, ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ, ಶುದ್ಧತೆಯಿಂದ, ಪರಿವರ್ತನೆಯಿಂದ, ಸಮರ್ಪಣಾ ಮನೋಭಾವದಿಂದ 24 ಗಂಟೆ ಕೂಡ ನೀವು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದಿರಬೇಕೆನ್ನುವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರ್ತಾ ಇದೆ. ಹರ್ ಘರ್ ತಿರಂಗಾಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಾರುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 75 ವರ್ಷಗಳು ಸಂದಿದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರವಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮುಂದೊಂದು ಭಾರತ ಇತ್ತು, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಭಾರತ, ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಯಾವುದೇ ವೇರುತ್ವ ಇಲ್ಲದ ಭಾರತ, ನೀನು ಯಾವ ಜಾತಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕೇಳದ ಭಾರತ. ಇವನಾರವನೆಂದೆನಿಸದಿರಯ್ಯ, ಇವ ನಮ್ಮವನೆಂದೆನಿಸಯ್ಯ, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ನಿನ್ನ ಮನೆಯ ಮಗನೆಸಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಬಸವಣ್ಣ ಭಕ್ತ ಭಂಡಾರಿ ಬಸವಣ್ಣನ ಸರ್ವಜ್ಞನ ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಹೋದಂತಹ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳ, ದಾರ್ಶನಿಕರ ಮನದಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆಗೊಂಡ ಪವಿತ್ರವಾದ ಒಂದು ಭಾರತ ಇತ್ತು. ಆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. 75 ವರ್ಷಗಳ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಅಭಿಮಾನಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವುದರ ಜೊತೆ ಆ ಒಂದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಬೇಕಾದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿದೆ. ಈ ದೇಶವನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಅಲುಗಾಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಲು ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ. ದೇಶ ಕಂಡ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಂವಿಧಾನ, ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ರಿಟನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ಜಗತ್ತಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಲಿಖಿತವಾದ ಸಂವಿಧಾನ, ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಸಂವಿಧಾನ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ಯಾಕಿಷ್ಟು ದಪ್ಪದ ಸಂವಿಧಾನ ಆಯಿತು, ಯಾಕಿಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಸಂವಿಧಾನ ಆಯಿತು? ಅನೇಕ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಗಳು, ಅನೇಕ ರೈಟ್ಸ್ಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನವಾಯಿತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ದೇಶ ಒಂದು ಕೋಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದಲ್ಲ. ಬ್ರಿಟಿಷರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು, ವಿವಿಧ ಜಾತಿಗಳ, ಮತಗಳ, ಭಾಷೆಗಳ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾದ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ನಮ್ಮದಾದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್, ಒಂದೇ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನಿಟಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ 100 ಧರ್ಮಗಳು, 100 ಭಾಷೆಗಳು, ಇದೆಲ್ಲ ಇರುವ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟೆವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 75 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಕಾಲ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾದು ಬಂದಾಗ, ಸಾಗಿ ಬಂದಾಗ, ನಾವು 75 ವರ್ಷಗಳ ಜೀವನದ ಮೂಲಕ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಏಕತೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಮೈತ್ರಿಗೆ ಭಾಷೆಗಳು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ವರ್ಗಗಳು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ವರ್ಣಗಳು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಜಾತಿ ಮತಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಜಾತಿಯ, ಮತದ, ಪಥದ, ಭಾಷೆಯ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ವೈವಿಧ್ಯಗಳನ್ನು ಮೀರಿಕೊಂಡು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಭಾರತೀಯನಾಗಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸನ್ನದ್ಧನಾದಾಗ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯತೆಯನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ಭಾರತೀಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ಉಸಿರಾಡಿದಾಗ, ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅವತ್ತು ಸಂಶಯದಿಂದ ಕೇಳಿರುವ ಸರ್ವ ಸಂಶಯಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳ ಮೂಲಕ 75 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕೋಮು ಗಲಭೆಗಳು ಬಂದಿರಬಹುದು, ಕೊಲೆಗಳು ಬಂದಿರಬಹುದು, ಕಮ್ಯುನಲ್ ರೈಟ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಯುನಾನೋ ಮಿಸ್ರವ ರೋಮಾ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಕೇ ಜಹಾಸ್. ಎಲ್ಲಿದೆ ಯುನಾನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಯವನರ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಗ್ರೀಕರ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಪಿರಮಿಡ್ಗಳ ಸಂಸ್ಕಾರ? ಸಬ್ಮಿಟ್ ಕೇ ಜಹಾನ್ಸೆ. ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಶೀಘ್ರವಾದ ಪ್ರವಾಹಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋದಾಗ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ, ಅಬು ತಕ್ಕ ಮಗರ ಹೆಬಾತಿ ನಾಮ ನಿಶಾ ಹಮಾರ. ನಮ್ಮ ನಾಮವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ನಿಶಾನ್ಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಇವತ್ತು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸಹೋದರ, ಈ ದೇಶವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಗುಲಿಸ್ತಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಗಾರ್ಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ರೋಸ್ ಹೂಗಳು ಮಾತ್ರವಿದ್ದರೆ ಅದು ಗಾರ್ಡನ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಮಲ್ಲಿಗೆಗಳು ಮಾತ್ರವಿದ್ದರೆ ಅದು ಗಾರ್ಡನ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದಾದರೊಂದು ತರದ ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಹೂಗಳು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಡನ್, ಉದ್ಯಾನ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಹೂಗಳು ಬಂದು ಸೌರಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸೂಸಿ ಸುಗಂಧವನ್ನು ಹರಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಗಾರ್ಡನ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇಕ್ಬಾಲ್ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಗಾರ್ಡನ್ ಅಂತ ಕರೆದಿರುವುದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಈ ದೇಶ ಹಿಂದೂಗಳ, ಮುಸಲ್ಮಾನರ, ಕ್ರೈಸ್ತರ, ಬೌದ್ಧರ, ಜೈನರ, ಧರ್ಮವುಳ್ಳವರ, ಇಲ್ಲದವರ, ದೈವ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾದವರ, ಅಲ್ಲದವರ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರ ಪರುದೀಶೆಯಾಗಿ, ಏಕತೆಯ ಸಂಗಮ ಭೂಮಿಯಾಗಿ, ಮಾನವತೆಯ ಆಗರ ಭೂಮಿಯಾಗಿ ಈ ಭೂಮಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಾಗ ಇದನ್ನೊಂದು ಗಾರ್ಡನ್, ಗುಲಿಸ್ತಾನ್ ಹಮಾರ ಅಂತ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಬೇಕಾದರೆ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಇದುವೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸಹೋದರರೇ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ
ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಆ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ಮಹಾಚೇತನ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಕರಮ್ಚಂದ್ ಗಾಂಧಿ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬದುಕಿದ 168 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮಾತ್ರ. 168 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಗ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಪತ್ರಿಕಾಕರ್ತರಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೂಡ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಗಮನಿಸಬೇಕು, 1947 ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಶುಕ್ರವಾರ ದಿವಸ ತಾನು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಲಿಸಿದ ಒಂದು ಹೊಸ ಕೋಟಿನ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಕೆಂಪು ಗುಲಾಬಿಯನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದ 30 ಕೋಟಿ ಜನರನ್ನ 35 ಕೋಟಿ ಜನರನ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಪಂಡಿತ್ ನೆಹರೂಜಿ ಬಂದರು. ನೆಹರು ಕೆಂಪುಕೋಟೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿಕೊಂಡು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಭಾಷಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ 3 ಕುರ್ಚಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಕುರ್ಚಿನಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಚೇರ್ನಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತ್ ನೆಹರೂಜಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇನ್ನೊಂದು ಚೇರ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವೈಸ್ರಾಯಿ ಲಾರ್ಡ್ ಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಟನ್ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲೊಂದು ಕುರ್ಚಿ ಬಾಕಿ ಇತ್ತು. ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಅತಿಥಿಗಾಗಿ ಆ ಕುರ್ಚಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಚೇರ್ನಲ್ಲಿ ದೇಶ ಕಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಒಬ್ಬ ಅತಿಥಿ ಬಂದು ಕೂರಬೇಕಿತ್ತು. ಆ ಅತಿಥಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ನೆಹರು ತನ್ನ ಭಾಷಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು, ಅತಿಥಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಉತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಯಿತು. ಆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಕುರ್ಚಿ ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಆಯಿತು. ಆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅತಿಥಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಲಿಲ್ಲ. ಸಹೋದರರೇ ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿಭಜನೆಯ ಕರಾಳ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 50,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಮಾರಣ ಹೋಮ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಾಗ, ಭಾರತದ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮಂದಿರಗಳು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಸ್ಜಿದ್ಗಳು ಒಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಾಗ, ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಾಗ, ಹಿಂದೂವಿನ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ರಕ್ತಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಭಾರತದ ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ದೇವಾಲಯಗಳ ಒಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳ ಚೂರನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಆ ಒಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಆ ಮಂದಿರಗಳನ್ನು ಪುನಃ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ, ಅಲ್ಲಿ ಒಡೆದು ಹೋಗಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಮನುಷ್ಯಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ, ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಆ ಮಸೀದಿಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವುದರ ಜೊತೆ ಒಡೆದು ಹೋಗಿದ್ದ ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುತ್ತಾ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ನೌಖಾರಿ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧನಗ್ನನಾದ ಫಕೀರನಾದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲಿರುವ ಸಹಸ್ರಾರು ಮಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸೌಹಾರ್ದವನ್ನು ಸಾರುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಹೆಸರಾಗಿತ್ತು ಮಹಾತ್ಮ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಕರಮ್ಚಂದ್ ಗಾಂಧಿ. ಗಾಂಧಿ ಅವತ್ತು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಆ ದೊಡ್ಡ ಉನ್ನತವಾದ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನೆಹರು ಗುಲಾಬಿ ಹೂವನ್ನು ಸಿಲುಕಿಸಿಕೊಂಡು ದೇಶವಾಸಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೌಕಾಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚೆಗಟ್ಟಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಮನೆಗಳನ್ನು ದೇವ ಮಂದಿರಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಗಾಂಧಿ. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಯಿತು, ತಾವು ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ? ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ನನ್ನ ಅಂತರಂಗ ಬತ್ತಿ ಹೋಗಿದೆ, ನನ್ನ ಕನಸುಗಳು ನುಚ್ಚುನೂರಾಗಿದೆ. ಬಿಳಿ ದೇಹದ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕೈಯಿಂದ ಕಪ್ಪು ದೇಹದ ಭಾರತೀಯರ ಕೈಗೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಹಸ್ತಾಂತರವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಬಯಸಿದ್ದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಬಯಸಿದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ರಾಜಕೀಯವಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಲ್ಲ. ಮುಸ್ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ಒಂದು ಊರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಊರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಭಯಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಅಂಜಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಹೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ದೇಶವಾಗಿ ನನ್ನ ಕನಸಿನ ಭಾರತ, ಆ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿಲ್ಲ, ಆ ಕನಸು ಸಾಕಾರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾ, ಇಫ್ ಐ ಡೈ ಐ ಮಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯೂನಿಟಿ, ನಾನು ಮರಣ ಹೊಂದುವುದಾದರೆ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಏಕತೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಮರಣ ಹೊಂದುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಸಾರಿ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿದಂತಹ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ 1948 ಜನವರಿ 30 ಶುಕ್ರವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲದ 5:20 ನಾಥುರಾಮ್ ವಿನಾಯಕ್ ಗೋಡ್ಸೆ ಎನ್ನುವ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಗುಂಡೇಟಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ಗುಂಡು ತಾಗಿದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೇರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೈಯನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ದೇಶದ ಉದಾತ್ತವಾದ ಕನಸು ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದಾಗ
ಅದು ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನು ಕಳಗೊಂಡಾಗ ಸಹೋದರರೇ ನಮಗೆ ನಷ್ಟವಾದದ್ದು ಈ ದೇಶದ ಉಜ್ವಲವಾದ ಭವಿಷ್ಯವಾಗಿತ್ತು. 75ರ ಹರ್ಘರ್ ತಿರಂಗಾಗಳ ಈ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ಮರೆತು ಹೋಗಬಾರದು ಒಂದು ವಿಚಾರವೇನೆಂದರೆ ಭಾರತವನ್ನ ಗತಕಾಲದ ಪ್ರತಾಪವನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬೇಕು. ಈ ದೇಶದ ಅಸ್ಮಿತೆಯಾಗಿ ನಾವು ಕಂಡದ್ದೇನಿದೆಯೋ ಆ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಹಿಂದೂಗಳು, ಮುಸಲ್ಮಾನರು, ಕ್ರೈಸ್ತರು ಒಟ್ಟು ನಿಂತಾಗ ಈ ದೇಶವನ್ನ ವಿಶ್ವಗುರುವಿನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು, ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗಳು ಇಂದಿನ ದಿವಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಐಕ್ಯತಾ ವೇದಿಕೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಭಾರತ ಜಾಗೃತಗೊಂಡು ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಜೀವ ಬಂದು ನಾವು ಕನಸುಗೊಂಡಂತಹ ಪೂರ್ವಿಕರು ಕನಸುಗೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಭಾರತ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಮುನ್ನಡೆಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಅನಿವಾರ್ಯತೆವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಸ್ಲಾಂ ಆಗಿರಲಿ, ಹಿಂದೂಯಿಸಂ ಆಗಿರಲಿ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಆಗಿರಲಿ, ಆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಿಗೂ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಆಚಾರಗಳಿರಬಹುದು, ವಿಚಾರಗಳಿರಬಹುದು, ವಿಶ್ವಾಸಗಳಿರಬಹುದು. ಒಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನ 5 ಹೊತ್ತು ನಮಾಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಸೀದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರಬಹುದು. ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ತನ್ನ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ತನಗೆ ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಆರಾಧನಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಂಡೇಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕುರ್ಬಾನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಗಮನಿಸಬೇಕು ಸಹೋದರರೇ, ಈ ಒಂದೊಂದು ಧರ್ಮದ ಆಚಾರಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಧರ್ಮದವರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 73ನೇ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವದ ಕವಿ ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್ ತನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಭಾವೈಕ್ಯ ಎನ್ನುವ ಪದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯವಾದ ಪದ. ಭಾವೈಕ್ಯ ಎನ್ನುವ ಪದವನ್ನು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಾರದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭಾವನೆಗಳ ಐಕ್ಯ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂವಿನೊಂದಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು, ಒಬ್ಬ ಬ್ಯಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಸಾಬರೊಂದಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮಸೀದಿಗೆ ಬರುವುದು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಭಾನುವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ಅದು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಯಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಸೌಹಾರ್ದದ ಭಾಗವೂ ಅಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಭಾವೈಕ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಂತಹ ಐಕ್ಯಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಾಡಿನ ಬೇಡಿಕೆಗಳಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಭಾವ ಸಮನ್ವಯ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಉಳಿಸುವಂತೆ, ಅದನ್ನು ಬಳಸುವಂತೆ ಅವತ್ತು ತನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವದ ಕವಿ ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್ ಕರೆಗೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಭಾವ ಸಮನ್ವಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 5 ಹೊತ್ತು ನಮಾಜು ಮಾಡುವ ಒಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಹಿಂದೂಗಳು ನಮಾಜು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕದೇವ ವಿಶ್ವಾಸ ನಂಬಿಕೆ ಇರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಆರಾಧನೆಗಳ ಮೇಲೆ, ಅವರ ವಿಶ್ವಾಸಗಳ ಮೇಲೆ, ಅವರ ಕಲ್ಚರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಗೌರವವಿರುವುದು. ಅದನ್ನು ಕುರ್ಆನ್ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದೆ. ಲಾ ಯಜ್ರಿಮನ್ನಕುಂ ಶನಆನು ಕೌಮಿನ್ ಅಲಾ ಅಲ್ಲಾ ತಅದಿಲು ಇಅದಿಲು ಅಕ್ರಬು ಲಿತ್ತಕ್ವಾ. ಪವಿತ್ರವಾದ ಕುರ್ಆನ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ, ಯಾವುದಾದರೊಂದು ವರ್ಗದೊಂದಿಗೆ ವಿರೋಧ, ಯಾವುದಾದರೊಂದು ವಿಭಾಗದೊಂದಿಗೆ ನಿಮಗೆ ವಿರೋಧ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವಂತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಇಅದಿಲು, ನ್ಯಾಯದ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿರಿ. ವಹುವ ಅಕ್ರಬು ಲಿತ್ತಕ್ವಾ, ಭಕ್ತಿಗೆ ನಿಕಟವಾದದ್ದಾಗಿದೆ ನ್ಯಾಯ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸರ್ವ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಸ್ಲಾಂ ಆದೇಶ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಸಮನ್ವಯತೆಯ, ಸಾಮರಸ್ಯದ, ಟಾಲರೆನ್ಸ್, ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಉದಾತ್ತವಾದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದರ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಗೊಂಡವರಂತೆ IS ಎನ್ನುವಂತಹ ಉಗ್ರವಾದಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಕೆಲವು ಉಗ್ರವಾದಿ ಧೋರಣೆಗಳ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಅಮಾಯಕರನ್ನು ಕರೆಕೊಂಡು ಬಂದು ಮುಖಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿ ಆ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಎನ್ನುವ ಪವಿತ್ರವಾದ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಜಪಿಸಿ ಆ ಮೂಲಕ ಇಸ್ಲಾಮನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗೊಡ್ಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಇವತ್ತು ಕೆಲವು ಉಗ್ರವಾದಿ ಗುಂಪುಗಳು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ, ನಿಜವಾದ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾದ ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಹೆದರಿಯೋ, ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಮೆಚ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿಯೋ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿಯೋ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸೌಹಾರ್ದವನ್ನು ಮಾತನಾಡುವವರಲ್ಲ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಮದೀನಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರದ ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದಾಗ
ಆ ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸರ್ವಾಧಿಪತಿಯಾದ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮುಹಮ್ಮದ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ. ಆ ದೇಶದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪವಿತ್ರವಾದ ಕುರ್ಆನ್. ಅಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳಿಲ್ಲ, ಅಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಎನ್ನುವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಬಿಲ್ಲುಗಳು ಬಂದಾಗ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಲ್ಲ. ಮುಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಏನನ್ನು ಹೇಳಿದರು, 100% ಒಪ್ಪುವಂತಹ ಜನರು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಭಯಪಡಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ, ಯಾರ ಮುಲಾಜಿಗೊಳಗಾಗಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಮದೀನ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ ರಾಜಕೀಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇದೊಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರವಾದಿಗಳೆನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಂವಿಧಾನ ಕುರಾನ್ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಮೇತರನ್ನು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡುವುದಾದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನೀವು ವಹಿಸಿಕೊಡುವುದಾದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಶಾರೀರಿಕವಾದ ಪೀಡನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದಾದರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಹನ ಮುಂದೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಜಗತ್ತು ಕಂಡ ಪರಮಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ದೇಶದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರು ಮುಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ. ಸಹೋದರರೇ, ಈ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ, ನಾವು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸಮಾರಂಭಗಳ ಮೂಲಕ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ವಿವಿಧ ದೇಶ ಜಾತಿ ಧರ್ಮಗಳು ವಾಸ ಮಾಡುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಹಜ, ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಸಹಜ, ತಪ್ಪು ಧಾರಣೆಗಳು ಸಹಜ. ಅದನ್ನು ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಆಯುಧಗಳಲ್ಲ, ಬಾಂಬುಗಳಲ್ಲ, ದೊಣ್ಣೆಗಳಲ್ಲ, ಖಡ್ಗಗಳಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮೊಳಗಿರುವಂತಹ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದುದು ಕೇವಲ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ. ಈ ಹತ್ತಿರದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಗಳಿದ ಜಗತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಭೌತ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಸ್ಟೀಫನ್ ಹಾಕಿಂಗ್ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇಫ್ ವಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್. ಜಗತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ, ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ನುಡಿದೆಡೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು, ನುಡಿದೆಡೆ ಮಾಣಿಕ್ಯದ ದೀಪ್ತಿಯಂತಿರಬೇಕು, ನುಡಿದೆಡೆ ಸ್ಫಟಿಕದ ಶಲಾಕೆಯಂತಿರಬೇಕು, ನುಡಿದರೆ ಲಿಂಗ ಮೆಚ್ಚಿ ಅಹುದಹುದಿರಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ಉದಾತ್ತವಾದ ನಾಡನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಮತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ತರ ಮಧ್ಯೆ ದೀರ್ಘವಾದ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಿತು. ಕ್ರುಸೇಡ್ ಎಂದು ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಯುದ್ಧ, ಸುದೀರ್ಘವಾದ 200 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕ್ರೂಸೈಡ್ ಎನ್ನುವ ಶಿಲುಬ ಯುದ್ಧ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಮತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ತರ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆದವು. ಆ ಯುದ್ಧಗಳೆಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ, ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಹತರಾದ ಬಳಿಕ, ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಟೆಗಳು ಹಾದು ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಟೆಗಳ ಕಾಲು ಮಂಡಿಯದರ ರಕ್ತಗಳು ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿ ಒಂಟೆಗಳಿಗೂ ಕುದುರೆಗಳಿಗೂ ಸಂಚರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಭೀಕರವಾದ ಒಂದು ರಣಾಂಗಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಂತಹ ಆ ಶಿಲುಬೆ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಪಿಕ್ತಾಡ್ ಎನ್ನುವ ಚಿಂತಕ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ, ದ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಇಸ್ಲಾಂ. ದ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಎನ್ನುವ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ, ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ತಾಡ್ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನಿಟಿ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಂ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2 ಚಿಂತೆಗಳಿವೆ. ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಈಸಾ ಬಿನ್ ಮರಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆಯೋ ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೈಸರು ಜೀಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೂಜಿಸ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅವರನ್ನು ಪ್ರವಾದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅವರವರನ್ನ ದೇವಪುತ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದೇ, ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಒಂದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಈಸಾ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಪೀಸ್ ಅಪಾನ್ ಹಿಮ್ ಅಲೈಹಿ ಸಲಾಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲೈಹಿ ಸಲಾಂ ಅಂತ ಹೇಳದೆ ಒಮ್ಮೆಯೂ ಕೂಡ ಈಸಾ, ಯೇಸು, ಜೀಸಸ್ ಎನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೂ ಇದ್ದು ಕೂಡ 200 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕ್ರೂಸೈಡ್ ನಡೆಯಿತಲ್ಲ, ಸಾವಿರಾರು ಮನುಷ್ಯರು ಹತರಾದರಲ್ಲ. ಆ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟೀಪಾಯ್, ಒಂದು ಮೇಜು, 2 ಚೇರ್ಗಳು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇಜನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು 2 ವರ್ಗದ ಜನರು ಪರಸ್ಪರ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರೆ 200 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಕ್ರೂಸೈಡ್ ಅನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮದ್ಮಡಿಯೂಕ್ ಪಿಕ್ತಾಡ್ ಎನ್ನುವ ಮನುಷ್ಯ ದ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಎನ್ನುವ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದದನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು. ನಮ್ಮೆಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಘರ್ಷಗಳು, ಕೋಮು ಭಾವನೆಗಳು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪರಿಹಾರವಾಗಲು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕಾಳಗ ಮಾಡಿ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ, ಪರಸ್ಪರ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಐಕ್ಯತಾ ವೇದಿಕೆಗಳು ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡುವ ಇಂತಹ ಸಮಾವೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ಮಾತೆ ನಿಮಗೆ ಹೊಲೆಯು, ಮಾತೆ ನಿಮಗೆ ಹೊಲೆಯು, ಮಾತೆ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ, ಮಾತೆ ಸರ್ವ ಸಂಪದವು
ಅಂತ ಹೇಳಿರುವ ಆ ಸುಂದರವಾದ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಐಕ್ಯತಾ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಒಂದು ಐಕ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿ. ಐಕ್ಯ ಒಂದೇ ಮಂತ್ರ, ಐಕ್ಯದಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರ, ಐಕ್ಯ ಗಾನದಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ತೇಲುತ್ತಿರಲಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಐಕ್ಯತೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ಸೈನಿ SYS ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಖ್ಯಾತ ವಕೀಲರಾಗಿ ತಂದ ಅರುಣ್ ಬಂಗೇರ್ರವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ. ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ಉಂಟು, ಮಲ್ಲ ಮಗೆಯವರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಕಡೆಯತ್ತ ಭಾಷಣದಯವರ ಬಲ್ಲಿಗೆ. ದಯವಂಡ ಮಲ್ಲ ಮಗಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಕಡೆಯತ್ತ ಭಾಷಣ ಕೇಂದ್ರ ಇರಲಿಪ್ಪಿದೆ. ಒಂಜಿ ಕೋಟಿ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪನಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಪೂರ ಭೂಯರಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೊರಿ ಉಂಟೋದಿತ್ತೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ದಾಯಿ ಇಂಚ ದಾದ ಕಾಪುನೊಂದು ಕಾಲ ಕಾಪುನತ್ತು ಈರ್ನ ಸಾಮ್ಯಾನ ಎನ್ನ ಈರು ಹೊರ ಉಂಟಾಲೆ ಇದನ್ನ ಈರೇನು ಕಾಪುನಿ ಏರೇನು ಅಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಗುರುಕುಲು ನಿಜವಾದ ಈ ಐಕ್ಯತಾ ಶಿಬಿರ ನಮಕ್ಕತ್ತು ದಯಬಂಡ ಎಂಗಳು ಮಾತಾ ಐಕ್ಯತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ ಐಕ್ಯತೆನೆ. ಮುಜಾಫರ್ಲ ಭಾರಿ ದೋಸ್ತಿ, ಡ್ಯೂಟಿಗಾದರ್ಲೆ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಅನ್ನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ದೋಸ್ತಿ. ಒಂದು ಪೂರ ಎಂಗಳನ ಕಾಲದಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಐಕ್ಯತೆ ಪುಟುತ್ತೇ ಬೈದು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊರು. ಜೋಕುಲ್ನ ಮನಸ್ಸು ದಾದ ಪುಟ್ಟೊಂದುಂಡು ಬಂಡ ಜೋಕುಲೆಡು ಒಂಜಿ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದಾಭಿಮಾನ ಪ್ರತಿ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಓ ಧರ್ಮ ಅಂದ ಆ ಧರ್ಮ ಈ ಧರ್ಮ ಧರ್ಮನು ಹಿರಿಯಾಕಲು ತೆರಪಾವದು ಕೊರೊಂದು ಇಜ್ಜೆ ಏಪಮುಟ್ಟ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಧರ್ಮದ ಸಾರನ್ನು ಏಪಮುಟ್ಟ ಪನ್ಪುಜ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತೆರಿವರಿಕೆ ಯಾಕಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಟ್ಟವುಜ ಅದ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಈ ಧರ್ಮದ ಮಧ್ಯಡು ನಮ್ಮ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಪ್ಪು ದೇವರಿಗೆ ಭೇದ ಐತಿ. ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಶಬರಿಮಲೆ ತಗೊಂಡ ತನ್ನ ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನ ತಗೊಂಡ ಇತ್ತ ಮಾಡಾಡಿ ಅವಳು ದೈವಲಿಪ್ಪನಾಗಲ ಒಂಜಿ ಮಸೀದಿಗೆ ಹೋಪನ ಅಂಚಿದ್ನ ಅತ್ತನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಡು ವಾವರ ಸ್ವಾಮಿನ ಒಂಜಿ ಗುಡಿ ಒಂದಿಪ್ಪನ ಒಂದು ಪೂರ ತೂನಾಗ ಇತಿಹಾಸಡು ಒಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆ ಜನಕಲ್ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಇತ್ತದ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ದಾಳ ಕಾರಣ ಇಜ್ಜಿ ಬೆಂಡ್ರ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪರ ಕೆಲಸ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪನಾಗ ದಾದಾಂಡಲ ಮಲ್ತದ ಬದುಕೊಡುಂದಾಂಡು ಈ ನಮನಿ ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಕಡೆಯಕ್ಕೆ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತನ ಲಾಭ ಆಪನ ವಕೀಲರೇ ಗಂಡಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಒಂದು ಪುರ ನಮಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿ ಎತ್ತೇ ಕೇಸ್ ಮಲ್ದ ಮುಜಾಫರ್ಲ ಮಲ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ಲ ಮಲ್ಪು ಅಂಚಂದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಆ ಕಮ್ಯುನಲ್ ರಾಯಟ್ಸ್ ತಾಳ ದುಡ್ಡು ಹೊರಪುಜೇರಿ ಏರ್ಲ ಅವು ಏರಾ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಏರಾ ಮಲ್ತದು ಏರಾ ತಿನ್ನದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ 5 ಮಾತ್ರ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಎಂಗಳ ಗುರುಕುಲು ಬಾರಿ ಬರ್ಲು ಪಾತೇರಿ ಈ ಪಾತಿರು ನಮಕತ್ತು ಜವನ ಜೋಕ್ಲೇ ದಯಪಂಡ ನಮಕ್ ಮಾತ್ರ ಸಾಧಾರಣ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಐಕ್ಯತೆ ಬಂಡ ನಮಕ್ ಈ ಪ್ರಾಯಡು ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಪು ನನ್ನ ಗಲಾಟೆ ಮಾತ್ರ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ದಾದ ತಿನ್ಪುನು ದಾದ ಬುಡ್ಪುನು ಒಂದೇ ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚೋಡು ಜನಕಲಿ ಇಪ್ಪುನು ಈ ನಮನಿ ಕೊರನಾಡ್ದುವಕ್ಕ ಜನಕುಲು ಸೈಪುನಾಗ ದಾದ ಬೋಡು ದಾದ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ಡುಲ ಹೃದಯಾಘಾತ ಆ ಕಾಯಿಲೆ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ತೂನಾಗ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಬೇತೆ ಚಿಂತನೆ ಅಲ್ಪರ ನಮಗ್ ಬುರ್ಸೋದು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ಏಪ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲಿಡ್ದು ಎಲ್ಲಿಡ್ದೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡು ದಯಪಂಡ ದುಂಬು ಇಂಚೆ ಎತ್ತಿನ ಬಂಡ ಎಂಗಳ ಊರು ಡ್ಯಾಮ್ ಬಂದ್ಪೆ ಎಂಗಳ ಊರುಡು ಬೆಳುವಾಯ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಒಂದು ಪೂರ ಲಾರಿಲು ಒಂದು ಏರ್ನ ಮುಸ್ಲಿಂ ತಗಲ ಎಂಗ್ಲೇನಾಕಲು ಈ ದೀಪಾವಳಿ ತಗ ಲಾರಿ ಪಾಡ್ದು ಪಿರವಳು ಕಟೀಲುಗಳೇ ತಗೊಂಡು ಕಟೀಲು ತೊಂಬತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂಜೆ ಒಂದು ಮಾತ ಇತ್ತಂడి ಇತ್ತ ಓಲುಂಡು ಮಸೂರು ಕೇಡು ಮುಸ್ಲಿಂ ಜೋಕುಲೆಲ್ಲ ಮಿತ್ರದ ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ರೀಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಗ್ರೀಸ್ ತಡೆ ಮಿತ್ತ ಕಡಪುಡು ತಿರ್ತು ಹೊಸ ಜಾರ್ಪಾದು ಕೂರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಪೂರ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ನಂದ ಒಂದು ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಬರೋಡು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಶಿಬಿರ ಮಲ್ತಿನ ಇನ್ನು ಇಂಚ ಮಲ್ತಿನ ಯಾವ್ದು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಇತ್ತೆ ನಮಗೆ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಗೆ ನಮಗೆ ಪೂರ ಬಡ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಆಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ಕುಲ್ತಿಪ್ಪು ಇರತ್ತೆ ನಾಲ್ ನೆರೊಂದು ಟಿವಿ ತಗೊಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಮಾಡೋದು ಬರೋದು ಬಕ್ಕ ಆಯ್ನಾತ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಸೇರಾದು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಡ್ದೆ ಆ ಧರ್ಮ ಎಂಚಿನ ಆ ಧರ್ಮದ ಸಾರದಾದ ಒವ್ವೇ ಧರ್ಮ ಪ್ರಪಂಚಡು ಒವ್ವೇ ಧರ್ಮ ಶಾಂತಿದ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಧರ್ಮ ಊಲೈತಿ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ಲೆಕನೆ ಇತ್ತೆ ಕತ್ತಿತ್ತಂಡ ಕತ್ತಿನ ಮೀನ್ ಮಲ್ಪರ್ಲಾಪುಂಡು ಕಡ್ಪರ್ಲಾಪ ಅವನು ಮೀನು ಮಲ್ಪನೆ ತಾರಾಯಿ ದರ್ಪರ ಅವನೇ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಅವೇ ಅವರಿಗೆ ಕಟ್ಟುಕಾಗೊಂಡ್ರೆ ಕಡ್ಪುವೆ ಅಂಚಂದ ನಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ ದೂರ ಆಪುಜಿ ಧರ್ಮನು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಹಾಲನ್ನು ಬಂದ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಪ್ರತಿ ಧರ್ಮಲ ಅವು ಅಕ್ಲಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಬೋಡು ಅಂದಾಭಿಮಾನ ಬಡ್ತಿ ಅಂಚ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯನು ಏತು ಬಂಗೋಡು ಪುರ ಪಡೆದೇರಿ ನಮಕ್ ಅವು ಗೊತ್ತುಂಡೈತೆ ಏರೆಗ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಟಿವಿ ಇಡ್ತುದು ಅಲ್ಲ ಪಂಪುಕಾರಲ್ಲ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ನಮ್ಮರೆಗೆ ಬೆಲೆ ಬರುವ ಆಂಡ ಅಂಚತ್ತು ಏತೇ ಜನಕಲು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನಕಲು ಆ ಕಾಲೋಡು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಪ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಜನಕಲಿಗೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ತುಂಬ ರೆಚ್ಚೆ ಗೂಂಜಿ ಅವು ಒಂದು ತಿನ್ನೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಬಂದ್ಪೇರು ಇತ್ತ ರೆಚ್ಚೆ ಗೂಂಜಿ ತಿನ್ಪನ ಜೋಕುಲು ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುವ ನಮಕ್ ಜೋಕುಲೆ ರೆಚ್ಚೆಗೊಂಡೆ ಗುಜ್ಜೆಡ್ ನಮಕ್ ಹಾಕಿ ಅಂಚಿನ ಕಾಲ ಇತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪನಾಗ ಏನಾನೊಂಜಿ
ಆ ಮುಜಾಫರ್ನ ಉಪದ್ರ ತಾಡ್ ಚಂದ್ರಾಸು ಚಿಲ್ರೆ ಎಂಗೆ ಮುಟ್ಟ ಸಂಬಂಧ ಯಾನ್ ಪೊದುವಾತಿನ ಉಚ್ಚಿಲದ ಎನ್ನ ಬುಡಿದಿ ಸರಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿಲದನೆ ಬೊಂಡು ಯಾನ ಮುಲ್ತ ಮರ್ಮೆ ಅಣ್ಣ ಇಂಚಿ ಬರ್ಪುಜಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಉಚ್ಚಿಲ್ರಿಂದ ಒಂದು ಟೈರ್ದ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತು ಆರ್ನ ಮಗಲ್ನ ಕಂಡನೆ ಅಂಡ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಏರಿಯೋಡ ಅವಡು ದಯಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಏರಿಯಾಗ್ಲ ಈ ಕೋಮುಗಲಭೆ ಮಲ್ಪವನ್ಪುರ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ಲ ಇದ್ದೇರವು ಖಾಲಿ 1% ಜನಗಳಿಗೆ 90% ಜನಗಳನ್ನ ನೆಮ್ಮದಿನ ಹಾಳು ಮಲ್ಪೇರು ಒಂದು ಅಕ್ಲೇಪುರ ಇಂಚಿನ ಬಂಡ ಮುಂಚಿನ ಗಲಾಟೆ ಅಂಡನೇ ಬದುಕುನ ಕೆಲವು ಜನ ಉಂಟು ಆಕ್ಲೇ ನಮ್ಮ ದೂರ ದೇವಡು ಸಮಾಜೋಡು ಪೆಟ್ಟು ಮಲ್ಪುವೆ ಕೋಮುಗಲಭೆ ಮಲ್ಪುವೆ ಆಯನ್ ಓಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪರವಲ್ಲ ಆಗ ಮದ್ಮೆದಾಗ ಹಾಕ ಜಲ ಹೊರವಲ್ಲ ಬಿರಿಯಾನಿನ ತಿನ್ರಲ್ಲ ಅಂಚಿನಾಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೂರದಿಂದ ಅತನ್ನ ಏರ್ಲೈನ್ ಗೌರವಿಸಾಯ್ತಿಂದ ಸಮಾಜ ಒಂದು ಬಹಿಷ್ಕಾರದ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಂಡ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಜನಗಳಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಕಳೆವನ ಶಕ್ತಿಲೆ ನಮ್ಮ ದೂರ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನ್ನಲಾತ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನನ್ನಲಾತ್ ಜೋಕುಲ್ ಬೋಡಿತ್ತು ದಯಪಂಡ ಜೋಕುಲ್ನ ಮನಸ್ಸೇಪಲ ಮಣ್ಣದ ಲೆಕ್ಕ ಜೋಕುಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಗೊರಪ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರಡೆ ಜೋಕುಲ್ ಬೆಳೆವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೋಕುಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿ ನಮ್ಮ ಕನೋಡು ದಯಪಂಡ ಪೆಟ್ಟುಗಲಾಟೆ 18 ಮಂದಿ ದುಬೈಲ ಅಜ್ಜಿ ಮೂಲ ಅಜ್ಜಿ ಜೈಲಿಗತ್ತಿ ಅಂಚಿನಾಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾಥ್ ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿ ಎಡ್ಡೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಒಂದು ಪುರ ತಿಕ್ಕೊಡುಂಡ ಗಲಾಟೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಪೋರ ಬಂದು ದಯಪಂಡ ಇಂಕಲ್ಲ ಐಕ್ಯಪುರ ಹೋಗ್తుండే ನೀವು ವಕಾಲತ್ ಮಲ್ಪಲೆಗೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಕಾದರೆ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ LLB ಪಾಸ್ ಆದ ವಕೀಲ ಬಂದಿದ್ದೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಯಾನೊಂದು ರಡ್ಡು ಸ್ಪೀಚ್ ಆಗಿ ಬಂದೆ ಬೋಯ್ ಸರಿ ಮುಜಾಫರ್ ಎನ್ನ ಆಫೀಸ್ ನಿಜವಾದ ಮುಜಾಫರ್ ಅಂತೆ ನನ್ನ ಆಫೀಸ್ ಮುಜಾಫರ್ ಬಕ್ಕ ಏನಾನು ಬಿಡ್ದು ನೆಲೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಏನಾನು ಬಿಡ್ದೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋಯ್ ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ದುಂಬುದಾನೆ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಉಂಟು ಎಂಕಲ ಮಾತು ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿನ ಹಿಡ್ದು ಇತ್ತ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಊರುಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಇತ್ತು ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಅಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮ್ ಐಟ್ 11 ಆಜ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಐನ ಪೊರ್ಪುಲು ಈ ಪೂಜಾರ್ಲು ಸೆಟ್ರು ಪೂರ ಇತ್ತಲ್ಲ ಎನ್ನ ಊರ್ದಾಗ್ಲಿ ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿ ಮುಸ್ತಾಫೆ ಮುಜೀಬು ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಕಿರ್ ಎನ್ನ ಜೂನಿಯರ್ ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ಎಂಗ್ಲೇ ಜಾತಿ ಭೇದ ಬೈಜಿ ಅವು ದಯ ಬೈಜಿ ಬಂಡ ಎಲ್ಲಿಡ್ದೆ ಒಂಜಿ ಮರ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಬುಲೆಪ್ಪ ಅಂಚೆನೇ ಬುಲೆ ಉಂಟು ಅಂಚಾದ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಖಲ್ ನನಾತು ಮಲ್ತದೆ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂದು ಪುದರ್ಲ ಬಾರಿ ಐಕ್ಯತಾ ವೇದಿಕೆ ದಿನಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಪೋಡು ವರ್ಷಗೊರ ಮಲ್ತದ ನಿಖಲ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಲ್ತದೆ 4 ಪಾತಿರ ಬೇಟಿಗೆ ಐಕ್ಯತೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಒಂದು ನಿರಂತರವಾದ ನಿಖಲ್ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆ ಮಲ್ತದೆ ನೆಟೈತ್ನ ಐಕ್ಯತೆ ಇತ್ತು ನೆಟ್ಟುವ ಐಕ್ಯತೆ ಉಂಟು ನೆಟಲ ಐಕ್ಯತೆ ಮಲ್ತಾರೆ ನಾನು ಒಂದೊಂಜಿ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಏಳಿಗೆ ದವಾಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹೋಳಿಗೆ ತಿನ್ಪುಲೆಕ್ಕ ಆ ಒಂದು ಬಣ್ಣದ ಇನ್ನೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತಿರಗೂ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಣ್ಣ ಕೊಡೋರ ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇನದು ಮಾತಿರೆಗಳ ವಂದನೆ ಆತರ ಮುಗಿಪ ಜೈ ಹಿಂದ್. ಬಾಲಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಐಕ್ಯತೆ ಸಾಮರಸ್ಯ ಏಕತೆಯನ್ನ ಕಲಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಲೋಕದ ಪ್ರತಿ ಧರ್ಮವು ಕಲಿಸುವುದು ಒಂದೇ ಶಾಂತಿಯ ಮಂತ್ರ. ಈ ಶಾಂತಿಯ ಮಂತ್ರವನ್ನ ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಂತ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಮರ್ಮಯ ಆದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಅರುಣ್ ಬಂಗೇರ್ರವರಿಗೆ ನಾನು ಸಂಘಟನೆ ಪರವಾಗಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತವನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಐಕ್ಯತಾ ವೇದಿಕೆ ಉಚ್ಚಿಲ ಇದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಭಾವೈಕ್ಯತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಮಗೆ ಅಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆಗೆ ಮೊಹಸಿನ್ ರಹಮಾನ್ ರವರನ್ನು ನಾನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಪೋಡಿಯಂ ಕಡೆಗೆ ಆಮಂತ್ರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಜನಾಬ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಹಾಜಿ ಮಜಲ್ ಹಯಾತುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಮದ್ರಸಾ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ವಸರ್ ರಹಮಾನಿ ಮಸೀದಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ದುವಾ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ನಮ್ಮ 407 ಜುಮಾ ಮಸೀದಿ ಇದರ ಮುದ್ದರಿಸಾದಂತಹ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಫೈದಿ ಉಸ್ತಾದರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ SYS ರಾಜ್ಯ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ಜೈನಿ ಉಸ್ತಾದರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಇದರ ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯರು ಆದಂತಹ MG ಮೋಹನ್ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಉಳ್ಳಾಲ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಇದರ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆದಂತಹ ಸಂದೀಪ್ ಜಿ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ವೇದಿಕೆಯ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಖ್ಯಾತ ವಕೀಲರಾದಂತಹ ಅರುಣ್ ಬಂಗೇರ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ NRI ಉದ್ಯಮಿಯಾದಂತಹ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ
ಇದರ ಸದಸ್ಯರು ಶರೀಫ್ ಭಾಯ್ ಬಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇದರ ಜುಬೈಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದರ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಶೀರ್ ಬಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇದರ ಜುಬೈಲ್ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಕ್ಬಾಲ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್ ಜುಬೈಲ್ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಹಯಾತುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಮದ್ರಸದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಲಾಂ ಯು, ನಮ್ಮ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇದರ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದಂತಹ ಆಸಿಫ್ ಡೀಲ್ಸ್ ಇವರಿಗೂ, ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಖ್ಯಾತ ವಕೀಲರಾದಂತಹ ಮುಜಫರ್ ಅಹಮದ್ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಮುಬಾರಕ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಫೀಫಾ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಸಿದ್ದೀಕ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮ್ಯಾಕ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಇಸಾಕ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರು ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಮಹನೀಯರು, ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರರಿಗೂ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸದರ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.